Srijit. Heartiest congrats because you have started filling up your worksheets, filling up your questionnaires. വളരെ വൃത്തിയില് questionnaires worksheets ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I think you have your day 2 worksheet also ready. So do focus on day 2 as well. One second. Yes. All right. So a very, very good morning and welcome to all our Businessman 360 live Q&A viewers on YouTube. We have our coach Abin here. Abin, hi, good morning and happy Sunday. Good morning. All right. So before we begin, എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ current batch ഇപ്പം live ആണ്. So every time we start the entire live session with that one question. What was your big win for the day? Big win പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് big win predict ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അന്നത്തെ last live sessionല്. Next day, you must predict your big win and achieve your big win. Appam innathe big win parayanayitte who is ready to share your big win for the day? So let's see who's going to share the big win. A big win ullathu ningalku big cheriyoru cherudanengil polum that is a win and must be shared. Appam we are waiting for your responses. Who's going to share the big win for the day? Okay, Srijit sir, unmute ചെയ്ത് പറയാം. Be open and sharing because we are a closed group. It gives us a lot of confidence when we unmute and share our experience. Go ahead, Srijit sir. I'm planning to make a detailed business plan for 10 years. 10 years business plan. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ തുടക്കമെങ്കിലും കുറിച്ചിരുന്നോ? കാരണം that is where the actions have to be taken. അതിന്റെ ചെറിയൊരു തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നോ? Excellent. You have already started making a 10-year business plan and that is the big win. So how has been anything else that you would like to share or talk? കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 ദിവസമായി തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ day 2 വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നോ? Yes, I have seen that. Okay. Hopefully it was useful and you have started working on things. Yes, very useful. Thank you so much, Srijit sir. Anyone else who is willing to share your big win for the day? What is your big win? കഴിഞ്ഞ live session live session ഇടയിലും any big wins that you have had? For all your YouTube viewers and those who have joined us new, Businessman 360 കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിനും എല്ലാ ജോയിനീസിനോടും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. We ask them to predict their big wins. A big win next day വന്നിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെയുള്ളൊരു opportunity ആണത് and all of them make sure that they share their big wins. So who's next to share your big win? We're waiting for the big win, else we will go into the session for all of them who are watching us from the YouTube and from Zoom channel. ഇന്നത്തെ session is all about branding. Brandingന്റെ ഒരു different perspective ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. സ്ഥിരമായിട്ട് branding എന്ന് പറഞ്ഞാൽ logo, identity, consistency ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് already അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ചില ബ്രാൻഡ്സ് ഭയങ്കരമായി പോപ്പുലർ ആവുന്ന അതേ സിസ്റ്റം അതേ സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചില ബ്രാൻഡ്സ് വല്ലാണ്ട് പോപ്പുലർ ആവാറുമില്ല, ആരും കേൾക്കാറുമില്ല. So what is that secret sauce where the business owners apply this branding strategies? അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഏത് രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, which is in a while from some time. But before that, what is your big win? So let me wish all our YouTube viewers a very warm good morning, and you can always text us, chat to us in your chat box. Ningalum samshayangal vera endengilum undengil you can always let us know. Okay, who's sharing the big win? Anyone willing to? Deepesh sir, good morning. Good morning. എന്തായിരുന്നു ഒരു ബിഗ് വിൻ? ദീപേഷ് സാറിന് തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ ബിഗ് വിൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും ഒരു ബിഗ് വിൻ പറയാം. To be frank, maybe ഞാൻ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് വിന്നാ. ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഒരു ബിഗ് വിൻ. അതെ, ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ഐ വാസ് ടോട്ടലി മിസ്ഡ്. ഇന്ന് അതെ ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കണ്ടു, അതില് 1-2 ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓൾറെഡി.
നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങി. And I think this is my big win. I joined in live session. Businessman 360 live Always it is, session. അതെ, ഒരു മഞ്ഞുമല മാതിരിയാ ഒരു ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. അതുമല്ല, പല തിരക്കിന്റെ ഇടയിലും ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ടൈം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിനെ പ്രഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇൻ ദിസ് ഹോൾ റഷ്, അതായത് ഭയങ്കര തിരക്കിനിടയിലും ഓപ്പറേഷൻസും ഗ്രോത്തും സക്സസിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ സംടൈംസ് യു മിസ് മീറ്റിംഗ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് യു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ബിസിനസ്മാൻ 360യിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു സമയം is absolutely for you, and ultimately if you focus on yourself it reflects in your business. So thank you so much ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. Let us meet in some time in this session. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. വേറെ ആരെങ്കിലും? ഫാത്തിമ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം. Good morning, Fatima. Please share how have you been? എങ്ങനെയുണ്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ? എന്താണ് ഒരു ബിഗ് വിൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്? പറഞ്ഞോളൂ. ബിസിനസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യാനുണ്ട്, മെയിൻലി എല്ലാവരിലേക്കും എന്തായിരുന്നു ഫാത്തിമ ബിസിനസ്? പറഞ്ഞോളൂ. പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്ക് ഫാത്തിമയുടെ ബിസിനസ് എന്താണ്, എവിടുന്നാണ് ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് വരുന്നത്. LKG മുതൽ +2 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 1-to-1 ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് 15 days കൊണ്ട് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റീഡിങ്ങും റൈറ്റിംഗും ഒക്കെ ഏബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒത്തിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ പാരന്റ്സ് നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണ്. പേരും കൂടി പറഞ്ഞോളൂ, കാരണം യുവർ ബ്രാൻഡ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എന്താണ് കമ്പനിയുടെ പേര്? ലേൺ ഡെക്ക്. Okay, great. All right. Thank you so much, Fatima. That was a big win. One last question. Learn Deck nana company de pere. One last question to all our Zoom viewers, even YouTube viewers. Endingil okke big win share cheyanundengil one last call for you. Otherwise, we will get straight away into the session. Session like nerittu kadakam. Any questions? Any questions? Any answers, anything that you want to share? Else let's start the day. We have lots of them who have joined us on Zoom. Welcome to all our previous batches participants. Uttari pere join cheyidittunde. I can see Sobin here. Sobin, welcome. Hopefully your business is going well. We have Biz Growth participants who have joined. So let me recognize the presence of Biz Growth participants. Our previous ഞങ്ങളുടെ പഴയ ബാച്ചസിലുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവർക്കും hearty welcome. And let's begin the day. Are you ready to start the day? If you're ready to start the day, if you're ready to look into the branding strategies, എന്തൊക്കെയാണ് branding strategy? നമ്മൾ branding ചെയ്യുമ്പം സ്വതവേ സ്വതവേ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. Let me ask you if you are ready to look into the branding strategies that you must look into in your product or service. നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിലോ സർവീസിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ബ്രാൻഡിങ് സ്ട്രാറ്റജീസും ബ്രാൻഡ് എന്താന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ. Are you ready to take that session? Can I see a R in the chat box or in the comment box? Can I see a R in the chat box or in the comment box? So are you all there? There, YouTube viewers, I would like to see a hi or a ready from your side. We have so many of you watching on the YouTube and we are so happy that you are here. All right. Yes, thank you so much. You're ready. Hi, Arki Shots. You are a student. We are happy that students have joined the session. Thank you, and let us start. Yes, everybody is ready, so let's begin. Okay, so here I go. Let me ask you, how many of you, എത്ര പേര് ഇവിടെ ബിസിനസിനെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്? ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ബ്രാൻഡ് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് ബ്രാൻഡിനെക്കാട്ടിലും പേര് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ് ഓണറിന്റെ ആയിരിക്കും. പ്രോഡക്റ്റിനെ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, പക്ഷെ ആ ബ്രാൻഡ് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല. എത്ര പേർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? How many of you
റിയലി ഫീൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, സർവീസിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഓക്കെയാണ്, എല്ലാവർക്കും സർവീസ് ഇഷ്ടവുമാണ്. പക്ഷെ ആ ബ്രാൻഡിന്റെ പേര് അങ്ങട് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കുന്നില്ല. ആ ബ്രാൻഡിന്റെ പേര് ആൾക്കാർ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. ആ ബ്രാൻഡ് വിചാരിച്ച അത്രയും അങ്ങോട്ട് പോപ്പുലർ ആവുന്നില്ല. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ക്യാൻ കണക്ട്? എത്ര പേര് ഇതോട് സമ്മതിക്കുന്നു? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. Yes, you can connect. Thank you so much. So here you go. On a count of 5, 4, 3, 2, 1, I am going to share something for you. For those who can really connect, brand ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം, ചില ആൾക്കാർ മാത്രമേ അത് അറിയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. So branding strategies for business owners. ബ്രാൻഡിനെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിക്കൊണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതും കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാ. ഈ ബ്രാൻഡ്സ് നമ്മുടെ വലിയൊരു ചാർട്ട് ബസ്റ്റേഴ്സിനെ പോലെയാ. ചാർട്ട് ബസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പാട്ടുകൾ ഇല്ലേ, ചില പാട്ടുകൾ, ചില റോക്കിംഗ് മ്യൂസിക് ഭയങ്കരമായി ഹിറ്റ് ആവും. നമ്മൾ ഈവൻ ഇപ്പൊ ചാർട്ട് ബസ്റ്റേഴ്സിനെ കാട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചില ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ഒരു വാല്യൂ ചിലപ്പം അതിലുണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് അറിയില്ല, ഭയങ്കരമായ പോപ്പുലാരിറ്റി അതിനുണ്ടാവും. ദർ വിൽ ബി മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. അതിന്റെ മുകളിൽ ചിലപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത സമയം ക്യാൻ ബി ഒരു 5 മിനിറ്റോ 8 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ ഒരു അരമണിക്കൂറോ മറ്റോ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി സഡൻലി റീച്ചസ് സോ മച്ച് വിതൗട്ട് യു ഈവൻ എക്സ്പെക്ടിങ്. ആ ഒരു അത്രയും ഹിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് കയറി പോകുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഭയങ്കരമായിരിക്കും ഏതൊരു സാധനം ആണെങ്കിലും. അത് ബ്രാൻഡ്സ് ആർ സിമിലർ ടു സച്ച് ചാർട്ട് ബസ്റ്റേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോപ്പുലർ ആവുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ അത് പാട്ടാണെങ്കിലും ശരി, എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് ആണെങ്കിലും ശരി, പെട്ടെന്ന് പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രാൻഡിനെ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് സം ബ്രാൻഡ്സ് റിയലി ഗെറ്റ് വിസിബിൾ. ഭയങ്കര വിസിബിലിറ്റി ആണ് ചില ബ്രാൻഡ്സിന്. അതേസമയത്ത് ചില ബ്രാൻഡ് അത്ര ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി എത്തിപ്പോവില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ടോണി വാട്സൺ. ടോണി വാട്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗർ ആണ്. ഷീ വാസ് എ സ്ട്രീറ്റ് സിംഗർ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് സിംഗർ ആണ്. പലപ്പോഴും പല പാട്ടുകളും, ചില പാട്ടുകളൊക്കെ ഹിറ്റായി പോവാറുണ്ട്, ചില പാട്ടുകൾ ഒട്ടും ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ ഓരോ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്യും വിടും. അവരൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പാട്ട്, ഡാൻസ് മങ്കി എന്ന പാട്ട്, നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 700 മില്യൺ വ്യൂസ് ആണ് ആ ഒരു ഡാൻസ് മങ്കി എന്നുള്ള ഒരു പാട്ടിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ഡാൻസ് മങ്കി എന്നുള്ള ഒരു പാട്ട് അവർ കമ്പോസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ പാടുമ്പം അവരുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അടക്കം വിചാരിച്ചത് ഇതിന് മാക്സിമം ഒരു റീച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് കുറച്ച് സ്ട്രീറ്റ്സിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ചില ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് പോവും ഈ പാട്ടെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ആകെ 30 മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഈ പാട്ടിന് ഏകദേശം 30 കൺട്രീസിൽ 700 മില്യൺ റീച്ച് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പാട്ടിന് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത്. Okay, that's how she was able to establish her own brand. Tones and I എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് she has on her own. So this gets into a sudden popularity, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാധനം. So what is it that is in it? എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്? ദാറ്റ് പീപ്പിൾ കുഡ് ഫീൽ, ദാറ്റ് പീപ്പിൾ കുഡ് റിയലൈസ്, ദാറ്റ് പീപ്പിൾ കുഡ് കണക്ട്. സോ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു ലോഗോ, ഒരു ടാഗ് ലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചില ബ്രാൻഡിങ് കളേഴ്സ്, ഐഡന്റിറ്റി, അതുവരെയാണ് നമ്മൾ, അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു ബ്രാൻഡിൽ. പക്ഷെ വാട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫോർ എ ബ്രാൻഡ് ടു ബി റിയലി പോപ്പുലർ, ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറൽ ആവാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ആവാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ പ്രിഫേർഡ് ബ്രാൻഡായി മാറാനായിട്ടും വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫറൻസ്? സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടക്കക്കാരും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്, സ്റ്റുഡൻസും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബിസിനസ് പഠിച്ചറിയാനുള്ള ആൾക്കാരും ഇതിനകത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം. What exactly is branding? It is the visual representation of your business. അതായത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ മറ്റുള്ളവർ ഏത് രീതിയിൽ കാണുന്നു, ഹൗ ഡു യു പ്രസന്റ് യുവർ സെൽഫ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ബ്രാൻഡിങ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിന്റെ ലോഗോ ആണെങ്കിലും ഈ ലോഗോ ആണെങ്കിലും ടാഗ് ലൈൻ ആണെങ്കിലും ദോസ് ആർ ഓൾ ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റീസ്. ആ ബ്രാൻഡിനെ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആകെ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മെമ്മറബിൾ. ആ ആൾക്കാരുടെ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇമ്പാക്ട് അതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം.
it should narrate a story. ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറി അതിനെ പറയാൻ സാധിക്കണം. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് is ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെക്കാട്ടിലും ഇറ്റ് ഷുഡ് സെറ്റ് യു അപ്പാർട്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ, ഈ ബ്രാൻഡിന് കാരണം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റോ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ആണെന്നുള്ളത് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയണം. That is what is more important, and that's exactly what is branding, right? ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടാൾക്കാർ, നമുക്ക് 2016 US presidential electionsലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ബിസിനസ്സിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല. When it comes to your own personal branding, branding is important. When it comes to your image, branding is important. So 2016 US elections, രണ്ട് പാർട്ടിയാണ്. You can see two people who contested for US elections. അത്രയും ആൾക്കാര് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് പെർസീവ് ചെയ്ത ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഓക്കെ, അതേ സമയത്ത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വളരെ ഉന്മേഷത്തോടെ ഭയങ്കര പോസിറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഹിലറി ക്ലിന്റൺ. ബട്ട് വാട്ട് വാസ് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് ദോസ് എലക്ഷൻസ്? ആ എലക്ഷന്റെ റിസൾട്ടില് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജയിച്ചിരുന്നു. What was so different in his branding? ഇതിലെ രണ്ടുപേരും ഒരേ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത്, but the way they presented was very different. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആണെങ്കിലും ഈ ബോർഡർ ഇമിഗ്രേഷൻസ് കുറയ്ക്കണം, ഇമിഗ്രേഷൻസിന്റെ മുകളിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹിലറി ഓൾസോ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദി ബോർഡർ ഇമിഗ്രേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കൺട്രീസിന് ആൾക്കാർ വരുന്നതിന് മുകളിൽ. The second thing that the US 2016 presidential election focus was on the usage of guns. യുഎസിലെ ഗൺ സേഫ്റ്റി, ഗൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റീസൺ, കുറെ അധികം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി, ആ ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തേത് വാസ് അബൌട്ട് ദി ഹെൽത്ത്. ഒബാമ ഹെൽത്ത് കെയർ അന്ന് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു, ആ ഒബാമ ഹെൽത്ത് കെയർ. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ രീതി, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ബോർഡർ ഇമിഗ്രേഷൻസ് നിർത്തണം, ബിക്കോസ് വി ആർ ലൂസിങ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അതർ ഇമിഗ്രൻസ്. വേറെസ് ഹിലറി ക്ലിന്റൺ പ്രൊമോട്ടഡ് ബോർഡർ ഇമിഗ്രേഷൻസ്. കാരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുക. വി ഹാവ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് വി വോണ്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഹിലറി പറഞ്ഞത്. ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വേർ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സെഡ് വാസ് about the guns. Guns we need to empower our citizens to use guns, how to be safe. You should use it for defense. Whereas Hillary said we need to stop using guns because we need to make our streets, make our places more safer for our citizens. That sounds so positively. ട്രംപ് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഹിലറി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. And മൂന്നാമത്തേത് ഫൈനലി വാസ് ഒബാമ ഹെൽത്ത് കെയർ. ഹിലറി സേസ് യു ഗോ ഫോർ ഒബാമ ഹെൽത്ത് കെയർ. പോളിസി വായിച്ചാൽ അറിയാം, ഗോ ഫോർ ഒബാമ ഹെൽത്ത് കെയർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എക്സ്പാൻഡ്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ അക്രോസ് ദി കൺട്രി. ഹെൽത്ത് കെയറിന് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ്. Everybody gets the medical facilities and gets to utilize that. Whereas Donald Trump said, you will lose your doctor to Obama healthcare. നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. So stop doing that. സംഭവം ഇത് മൂന്നും ഒരേ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും one was positive and one was negative. The way the brand put forward, എന്നിട്ടും കുറെ ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്തതും ജയിച്ചതും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. It was Donald Trump. Why? Because the fear of losing something, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, played a lot of role in the branding strategy that Donald Trump played there. അവിടെ പേടി എന്നുള്ള ഒരു സാധനം, അതായത് അയ്യോ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇത് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് നന്നാവും എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഈ സാധനം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ വലിയൊരു നഷ്ടമാണല്ലോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടറിന്റെ മുകളിലാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ, ഇന്നത്തെ ഒരു ലോകം ബ്രാൻഡ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് is lot on the emotions, whereas actually brands work the way people's brain works. ഇന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ, കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ, how many of you agree that customers have started thinking logically? പണ്ടത്തെ ഇമോഷണലി ചിന്തിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് വളരെ ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ചോയ്സസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എത്ര പേര് സമ്മതിക്കുന്നു? How many of you agree? For those who are watching us on YouTube, please post A in your comment box. And for those who are watching here, please post A or a thumbs up or whatever you want. And do you agree to it?
അതായത് ഇന്നത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി വിവരവും മാത്രമല്ല കുറെ കൂടി ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ്, ദേ ആർ നോ മോർ ഇമോഷണൽ. യെസ്, പല ബ്രാൻഡ്, ദർ വാസ് എ ടൈം, കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പം അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പം പല ഇമോഷൻസ് വെച്ചിട്ടുമാണ് നമ്മളിത് പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല. പക്ഷേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. വളരെ ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് ആയിരുന്നു ഹിലറി ക്ലിന്റൺ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ബട്ട് വളരെ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് fear creating aspect ആയിരുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. The results are people across the world were surprised. Why did the result come like this? Because it was strategically planned and moved. So the only thing is that the brain, the brands work the way the brain works. എങ്ങനെയാണോ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രാൻഡ്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കൺസ്യൂമറിന്റെ ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യമാണ് ഒരു കൺസ്യൂമറിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ഓൺ ടു ദ ടാർഗറ്റ്. യെസ്, സോ ആർ യു റെഡി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഡസ് കൺസ്യൂമർ ബ്രെയിൻ വർക്ക്? How many of you are ready to understand how does a consumer brain work? Yes, if you're ready, let's look into it. Let's look at what it is. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിയററ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രസകരമായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ തീരുമാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ സാധനം വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ്. ഏതൊരു കൺസ്യൂമറിന്റെ അകത്തും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ, ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾസോ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ഏതൊരു കൺസ്യൂമറിന്റെ ബ്രെയിനും വർക്ക്സ് ഓൺ ഫോർ സെഗ്മെന്റ്സ്, 4 സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഫ്യൂ തിങ്സ്, ചില കാര്യങ്ങളോട് ചില സാധനങ്ങളോട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഭയങ്കര ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ്, ഭയങ്കര ഡെയിലി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ ഭയങ്കര നീഡായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴികെ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബൈ സംതിങ്, എത്ര പേര് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് പല അനാലിസിസും നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നത്? ബിക്കോസ് ഓൾ ഓഫ് us sitting here are adults, അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു സാധനം പെട്ടെന്ന് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ ഓൺലി വാട്ട് യു അബ്സല്യൂട്ട്ലി നീഡ്, അതിന് നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ആലോചിക്കുകയും പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല. ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സർവീസ് വാങ്ങുമ്പം യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി തിങ്ക്, you'll analyze and only then go ahead for decision. ഒന്നും വേണ്ട, ഈ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ 360 കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ you would have thought through 5 to 6 times, വേണോ വേണ്ടേ, ആരാണ് കോച്ചസ്, മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് അവരുടെ വാല്യൂ, what is exactly their reputation, do they have this, അവർ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ആണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടല്ലേ ഈ ബിസിനസ്മാൻ 360 കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക തന്നെ. ഓൺ ആൻ ഇൻസ്റ്റന്റ്, അറ്റ് ആൻ ഇൻസ്റ്റന്റ്, അതായത് അപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയേക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. So definitely there is a process that goes inside your brain before you take a decision to buy something. ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടന്നിട്ടേ ബ്രെയിൻ പോകുള്ളൂ. വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും 4 രീതിയിൽ എന്താണോ, കാരണം അതിനനുസരിച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ ജേർണി എളുപ്പമാക്കാൻ, ഒരു കൺസ്യൂമറിന്റെ ജേർണി എളുപ്പമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ you are there right on track. The first part of the brain, marketing brain, is the learner brain. ഇതൊരു എന്താ പറയാ ഫിസിയോളജി അല്ല കേട്ടോ. This is a marketing brain. The first part is your learner brain. What does your learner brain do? Learner brain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ maximum knowledge acquiring ആണ്. അവിടെ ഒരു തീരുമാനവും നടക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങണോ വാങ്ങണ്ടേ എന്നുള്ള യാതൊരു തരത്തിലെയും തീരുമാനമില്ല. You understand all different benefits of the product or service, advantages of product and service, എന്തിന് എവിടെ എങ്ങനെ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലെയും knowledge acquiring space ആണ് the learner part of your brain. The associator എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും രണ്ടും കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ദ വിഷ്വലൈസേഷൻ പാർട്ട്. നമ്മൾ ഏത് സാധനവും വാങ്ങുമ്പോഴും വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട്,
ഇത് ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ അസോസിയേറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ. പക്ഷെ ഇത് അസോസിയേറ്ററിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണം വാങ്ങണ്ട, ദ ഡെലിബറേറ്റർ വേർ യു ആർ ഗിവൻ ഓൾ ഡിഫറെന്റ് ചോയ്സസ്. അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് അതായത് 1000-ഓളം ചോയ്സസ് ഉണ്ടാവും, പല ഡിഫറെന്റ് ചോയ്സസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഡെലിബറേറ്റർ ഇസ് ദ വൺ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് യു give or analyze all different choices. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു 10-12 എന്തൊക്കെ ചോയ്സസ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ. അതായത് ഏതൊരു സാധനം നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് സേ യു ഗോയിങ് ടു ബൈ എ മൊബൈൽ ഫോൺ, ആ ഒരു സെൽഫോണിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പം സ്റ്റോറിൽ പോകും. ആ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കി പ്രൈസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു. ഒരു സ്റ്റോറിൽ പോയത് മറ്റൊരു സ്റ്റോറിൽ എത്രയുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുൻപരിചയം വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കും, അവിടെ എത്ര പ്രൈസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താന്ന്. ഒറ്റ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഒരേ സാധനം ഒരേ സമയത്ത് ഒറ്റ ഇതിൽ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ ദ നീഡ് ഇസ് റിയലി ഹൈ നമ്മൾ വാങ്ങില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആമസോണിലും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കും ഇതിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് എത്രയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഡെലിബറേറ്റർ ബ്രെയിൻ. ബിക്കോസ് ആക്ഷൻ എടുക്കണം, പക്ഷെ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കുള്ള ചോയ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഇസ് യുവർ ഡെലിബറേറ്റർ ബ്രെയിൻ. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ കൊനേറ്റർ ബ്രെയിൻ. വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ടൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൊനേറ്റർ ബ്രെയിൻ ഇസ് ദ വൺ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ. പോയി ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു, അതായത് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും ഇത് നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് ബൈ ദി പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ദി കൊനേറ്റർ ബ്രെയിൻ. ദി പോയിന്റ് ഈസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 4 പാർട്ടും നമ്മൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നു, ഒരു സാധനം കണ്ടു, അത് ഫീൽ ചെയ്തു. ഇതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഒരു ഇത്, തിങ്ക്, ഫീൽ ആൻഡ് ആക്ട്. അതായത് ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നു, പിന്നീട് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം ഇപ്പം ഇല്ല. ആൾക്കാർക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ദേ പ്രോസസ് റിയലി വെൽ. കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഇസ് ചേഞ്ചിങ്. They really work on the brains, and if we understand consumers brain, കൺസ്യൂമറുടെ ബ്രെയിനിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബ്രാൻഡിങ് സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, and that's exactly where we actually create a winning branding strategy. Are you all in agreement? Any problems, any doubts so far? ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ, ഡു യു ഫീൽ ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബ്രെയിൻ ആക്ട്സ് ദിസ് വേ? നിങ്ങളൊരു കൺസ്യൂമർ ആണ്, നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമർ ബ്രെയിൻ ഡസന്റ് ഇറ്റ് ആക്ട് ദിസ് വേ? ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനോ പലപ്പോഴും സാധിക്കില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ചിന്തിക്കുക. റമീന, എന്തായിരുന്നു ബിസിനസ്? എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. റമീനയുടെ ബിസിനസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. റമീന അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Yes, Ramina, you can unmute. Unmute ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. Travel and tour. Travel and tour. All right, thank you. So travel and tour business, let's say you have planned a package to Thailand. Okay, you planned a package to Thailand. There is a package tour to go to Thailand, or let's say any other place for that matter. Thailand or example ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, somebody who is going to buy this Thailand trip, ഒറ്റയടിക്ക് എനിക്ക് പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരാള് റമീനയുടെ ബിസിനസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാള് ഒറ്റയടിക്ക് തീരുമാനിക്കില്ല. വാട്ട് ഗോസ് ഇൻസൈഡ് ഹിസ് ബ്രെയിൻ? ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഹി വുഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ്, എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ, മറ്റ് വേറെ എന്തൊക്കെയാ എനിക്ക് ഫ്രിൽസ് കിട്ടുന്നത്, ഇവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താന്നുള്ളത് എല്ലാ തരത്തിലെയും നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാനാ ശ്രമിക്കുക. ഇനി റമീനയുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലേണർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. അവർ എൻക്വയറി നടത്തുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്. എല്ലാ തരത്തിലെയും നോളജും അവയർനെസ്സും, അത് ഞാൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇറക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എന്റെ ടെലികോളർ ആണെങ്കിലും എന്റെ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്റെ കസ്റ്റമറിനെ, എന്റെ കൺസ്യൂമറിനെ ലേണർ ബ്രെയിൻ ഷുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അവർ ക്വയറി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ. ഇനി അതിനുശേഷം ദർ ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബ്രെയിൻ ഇസ് യുവർ അസോസിയേറ്റർ ബ്രെയിൻ. അതായത് നെക്സ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ എന്താ ചിന്തിക്കുക വെച്ചാൽ, അടുത്ത കൺസ്യൂമർ ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രൈസസ് ഉണ്ടെന്ന്. അവിടെയാണ് റമീനയുടെ ബിസിനസ്സിലെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് സെർച്ച് അത്യാവശ്യമായി വരിക. മറ്റുള്ളവരുടെ പാക്കേജിനെക്കാട്ടിലും എന്റെ പാക്കേജ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? How is my package different from others? What extra can I give? എന്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ്, ആർക്കും ടൂർ ഗൈഡോ ട്രാവൽ ഗൈഡോ ഇല്ലെങ്കിൽ
അതെനിക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, അതെനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദർ ആർ സോ മെനി ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂർ കമ്പനീസ് വിച്ച് ബ്രാൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ ടൂർ ഗൈഡ്. അതായത് ട്രാവൽ വിത്ത് സോ ആൻഡ് സോ പേഴ്സൺ, ട്രാവൽ വിത്ത്, അതായത് ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും. ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒത്തിരി ട്രാവൽ ഗൈഡ്സും ടൂർ ഗൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ദി അസോസിയേറ്റർ ബ്രെയിൻ വിൽ സെർച്ച് ഫോർ വാട്ട് ആർ ദി അഡീഷണൽ ഓഫേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്നുള്ളത്, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. ദി ഡെലിബറേറ്റർ ബ്രെയിൻ ഇസ് ആക്ച്വലി പുഷിംഗ് യു ടുവേർഡ്സ് എന്തൊക്കെ പോസിറ്റീവ്സ്. വീണ്ടും ഈ അസോസിയേറ്റർ ഡെലിബറേറ്റർ ഇസ് വെരി ക്ലോസ്ലി വർക്കിംഗ് ബ്രെയിനിൽ. അതായത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ്, എന്തൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ്, എന്താണ് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിലും എവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാലും യോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. So that deliberates into it. And finally taking action. എങ്ങനെയാ കൊണേറ്റീവ് ബ്രെയിനിനെ, പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ, എങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട്? ബിക്കോസ് ഇന്ന് തന്നെ ചില ഓഫേഴ്സിലും ചില ബ്രാൻഡിങ് സ്ട്രാറ്റജീസിലും നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടാവും മാർക്കറ്റിംഗിൽ, ഇന്ന് തന്നെ എന്താ എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പാക്കേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സാധനം ഫ്രീ, അല്ലെ ഇത്രയും %ഡിസ്കൗണ്ട്. വൈ? ദാറ്റ് ഇസ് പുഷിംഗ് യു ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻസ്. ഇറ്റ് ഇസ് സോ ടെംപ്റ്റിംഗ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻസ്. നിങ്ങളുടെ ഓഫർ ഷുഡ് ബി സോ ടെംപ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദ ബ്രെയിൻ immediately decides, okay, there's no other better option, let me go and buy this. So I hope that is much clear. Ramina, clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കണോ with that example, right? So this അതൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്. ബട്ട് ജനറലി നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി, ഒരു ബ്രാൻഡിങ് സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പം ഡു തിങ്ക് ഹൗ ദി കൺസ്യൂമർ തിങ്സ്. കാരണം അത് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് there's a lot of popularity that you get from your brand. So that is yours. So branding is all about understanding the consumer behavior and shaping their choices to favor your brand. അതായത് അവരുടെ ചോയ്സസിന്റെ, അവർക്കുള്ള ചോയ്സസ് നമ്മളായിരിക്കണം അവർക്ക് ചോയ്സസ് കൊടുക്കേണ്ടതും അവർ ഏത് രീതിയിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം. Now how to do it is the question. എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. Now how do you align? ബ്രെയിനിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പഠിച്ചു, ബ്രാൻഡിങ്ങിന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നും പഠിച്ചു. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ബ്രാൻഡിങ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ നോക്കാം. ബ്രെയിൻ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇൻടു 3 ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. നമ്പർ 1, ബ്രാൻഡ് വൈബ്സ് എന്നാണ് പറയാം, വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് എ യുണീക്ക് ബോണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡും നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമർ തമ്മിൽ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ബ്രാൻഡ് വൈബ്സിന് സാധിക്കണം. അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറയും. But let me ask you, are you enjoying the session? Are you all here? If you're enjoying the session, please post a yes in the chat box, and then we will move on. And if you're all there, all our YouTube viewers, are you all there? Thank you so much. Thanks a lot. All right, brand vibes. Second is brand sense. Helps consumer make choices. ആൾക്കാരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സസ്, അവർക്കുള്ള ചോയ്സസിന് നിങ്ങളുടെ സാധനം ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ബ്രാൻഡ് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് റിസോൾവ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രാൻഡ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്, അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരാനുള്ള എന്ത് സാധനമാണ് നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, that they keep repeat visit to you, or they keep coming back to you on and off. So 3 parts, brand vibes, where you make a connection with your, ആ connection ആണ് ഈ advertisement industry completely work ചെയ്യുന്നത്. ചില ബ്രാൻഡ് ഏത് ആ യൂണിക്, the first connection is through the either your social media, your digital marketing, your Instagram, your Facebook, your TV advertisements. അവിടെയാണ്, that is where you connect that brand vibes, that is unique bond and chemistry between your consumer and the brand. The consumer should feel this is me. നിങ്ങളുടെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഒരു TV ആഡ് കാണുമ്പോൾ, കമേഴ്ഷ്യൽ കാണുമ്പോൾ കൺസ്യൂമറിന് ഫീൽ ചെയ്യണം ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആഡ് ആണ്, ഇതിൽ ഞാൻ എവിടെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ്. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി യെസ് ബ്രാൻഡ് വൈബ്സ്. ബ്രാൻഡ് വൈബ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് ആ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് യു ആർ യൂസിങ്, അതിൽ 2 ഫീൽ. ഐ നോ ഹൗ യു ഫീൽ. ഒരു പേഷ്യന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഡയലോഗ് ഒരു ഈ ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ, ലിൻഡ എന്നാണ് ആ പേഷ്യന്റെ പേര്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഐ ഫീൽ, ഹൗ കെൻ യു ട്രീറ്റ് മീ? If you don't know how I feel, ഡോക്ടേഴ്സിന് ആ ഫീലിംഗ് അറിയില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ഫാർമസീസിന് ആ ഫീലിംഗ് അറിയില്ല, how does it feel inside, how does the pain feel inside, how can you treat me? That's a very sensible and logical question that somebody feels. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമേഴ്ഷ്യൽ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു ഇമേജ് ആണ്, പക്ഷേ
very popular. Unlike ഒരു jewelry brand ആണ് ഈ കാണുന്നത്, and it was so popular in creating a sensation across ഒരു 80s മുതൽ 90s ഇടയിലാണ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ഇറക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് 80s to 90s ഇന്ത്യയിൽ divorced women getting remarried was very rare, or widows getting remarried was very rare. ആ സമയത്ത് റീമാരേജ് അല്ലെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് പോപ്പുലർ ആക്കിയ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് തനിഷ്ക്. Any advertisement that you look into, Tanishq will have some connection to the most, അതായത് majority, കാരണം സ്ത്രീകളാണ് ഏതൊരു ജ്വല്ലറിയിലെയും 90% കൺസ്യൂമേഴ്സ്. ആ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ആ കൺസ്യൂമറുടെ ഇടയിൽ ഒരു മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബ്രാൻഡിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദി കെമിസ്ട്രി ഓർ ദാറ്റ് ഇസ് ദി കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ബ്രാൻഡ്സ്. Okay. Another one is I believe what you believe. അതായത് if your brand is able to believe in what your customers or consumers believe, ഒരേ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഉള്ള സാധനത്തിനെ വിട്ടിട്ട് ഒരാളും വേറെ ഒരു ബ്രാൻഡിലേക്കും നീങ്ങില്ല. അടുത്തത് ഒരു ഇമേജ് ആണ്. ഇത് ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെയും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അല്ല, ഇതൊരു ബ്രാൻഡിന്റെയും കമേഴ്ഷ്യൽ അല്ല, ബട്ട് there is a branding strategy which happens in everyday life here. That's a teenager daughter with her father. ആ കുട്ടിക്ക് കാർ ഓടിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. നേരിട്ട് ആ കുട്ടി കാർ ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ലായിരിക്കും. ബട്ട് ഷീ യൂസ്ഡ് എ സ്ട്രാറ്റജി. Dad, I know you are not one of those strict fathers. You are always flexible and you have always given freedom for that. Thank you so much. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കുട്ടി ആ കാറിന് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അതായത് you not those so strict dads like my friends have. You're excellent. You have given me all the freedom. Thank you for being a father like that. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കാർ ഞാനൊന്ന് ഇന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ any father would agree. Why? Because that is another, because I believe what you believe. ഒരേ belief system create ചെയ്യാൻ. So branding does not apply only to the business part of it, but there's a lot of different aspects to the branding. അതായത് എന്റെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ വേ ടു കണക്ട് ടു യുവർ ഓഡിയൻസ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു കണക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഫീലിംഗ് അതേപോലെ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് പറയാൻ സാധിക്കണം. ഞാൻ എന്താണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ വിശ്വസിക്കുന്ന സാധനം നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബിലീവ് ഇൻ വാട്ട് യു ആർ സേയിങ്. സോ ആ ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് യുവർ ബ്രാൻഡ് സെൻസ്. ബ്രാൻഡ് സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മേക്ക് യുവർ ബ്രാൻഡ് മോർ ഫെമിലിയർ. ആൾക്കാർക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും അധികം കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം. ഒത്തന്റിക് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിന് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസിയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ. കസ്റ്റമേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് ഇറ്റ്. ഇതില് ഈ ബ്രാൻഡ് സെൻസ് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് ഒത്തന്റിക് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെയുള്ളൂ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഐക്കിയ എഫക്ട്. ഐക്കിയ ദ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്, ഐക്കിയ സെറ്റ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിന്റെ മുകളിൽ വലിയൊരു മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡി തന്നെയുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ദി ഐക്കിയ എഫക്ട്. ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ, ഐക്കിയ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന്, ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങി, ദേ ഡോണ്ട് ഗിവ് യു ദി എൻറ്റയർ പ്രോഡക്റ്റ്, ദേ ഗിവ് യു ദി ഡിസ്മാൻഡിൽഡ് വേർഷൻ. അതായത് നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഷൻ ആണ് ഐക്കിയ സ്റ്റോർ തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ വേർഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെയൊക്കെയോ ബുദ്ധിമുട്ടി നിങ്ങൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ നോക്കി, മാനുവൽ നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി, കുറച്ചൊരു അറകുറ അവിടെ ഇവിടെയും കുറച്ചൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യോ? വിൽ യു കംപ്ലെയിൻ? യു വിൽ നോട്ട് കംപ്ലെയിൻ. കാരണം നിങ്ങളത് വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ്. ബിക്കോസ് വെൻ ദ കൺസ്യൂമർ ഇസ് ഇൻവോൾവ്, നിങ്ങൾ കൺസ്യൂമറിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എഫേർട്ട് എടുപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് കൺസ്യൂമറിന് സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് പോലെയാ ഫീൽ ചെയ്യുക ഐക്കിയ. യെസ് നോ? വളരെ സ്വന്തം ബ്രാൻഡ്, എന്റെ ബ്രാൻഡാന്നാ പറയാ ഐക്കിയ. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ദി ഐക്കിയ എഫക്ട്. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ബിസിനസ്സിലും ഈ സാധനം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് 100% കറക്റ്റാ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വേർഷൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. അതായത് എന്റെ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ദി എൻറ്റയർ അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ.
എന്റെ സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് ഞാൻ വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പം എനിക്കുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്കുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം, അതിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ്. ഐ ഓൺ ദി ബ്രാൻഡ്. ഡു യു ഹാവ് എ ബ്രാൻഡ് ദാറ്റ് യുവർ കൺസ്യൂമർ ഓൺസ്? നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമറിന് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം. Right? So that's your brand sense. You create a brand sense in people. ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രിങ്ക്, ഓക്കെ, ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രിങ്ക്. ഇന്ന് ഫ്രഷ് ജ്യൂസസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അല്ലേ, ടാങ്കിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ. ഒരു കാലത്ത് ടാങ്ക് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരും വലിയ വലിയ ജാർസിലാണ് ടാങ്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ടാങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ സ്വാദോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റിലോ ഒന്നും അല്ല ടാങ്ക്. അത് കെമിക്കൽ ആണെന്നുള്ളത് 100% നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വാസ് സോ പോപ്പുലർ. അതിനുശേഷം പല ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ക്യാൻസ് ഒക്കെ മാർക്കറ്റിൽ വന്നു. ട്രോപ്പിക്കാന, റിയൽ, അങ്ങനത്തെ കുറെ ബ്രാൻഡ്സ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ടാങ്ക് ഡിഡ് നോട്ട് ലൂസ് ഇറ്റ് പോപ്പുലാരിറ്റി. ഇന്നും വീടുകളിൽ ടാങ്ക് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ ടാങ്ക് മിക്സ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺലി വൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ. വാട്ട്? ബിക്കോസ് ഐ മിക്സ് ഇറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് മൈ ഡോട്ടർ. ഞാനും മോളും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു 2 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം കലക്കാനുള്ള സാധനമേ ഉള്ളൂ. അമ്മമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും, അതിന്റെ ഏതൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അമ്മയും മോളും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സോ ദാറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ബോണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എൻ ഒത്തന്റിസിറ്റി. ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് സംതിങ് വെരി ഈസി. That creates something which is, people own your brand. So നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. How can we bring that? And the final one is brand resolve. Brand resolve എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, see, everybody here works for one common thing, and that's happiness. എന്തുമായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നാളെ ഇത് യു വാണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി. ദിസ് പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എവറി ടൈം വിതിൻ അസ്. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ വളർന്നാലും, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയാലും, എത്ര കൊമോഡിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മെറ്റീരിയൽ സാധനങ്ങൾ വന്നാലും, എന്തിനേയും കൊണ്ടും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ബിക്കോസ് വി വാണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി. People should buy your brand because they want to feel happy. I can buy. Why do we want to keep changing from one brand to another brand? അതായത് ലെറ്റ്സ് സേ നമ്മളൊരു കാർ വാങ്ങി. നമ്മൾ കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കാർ വാങ്ങി. അതിനുശേഷം ദി പർപ്പസ് ഇസ് ഓൾവേസ് മെറ്റ്. അതേ കാറിൽ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് പോവുകയും ചെയ്യാം, വരികയും ചെയ്യാം. ബട്ട് വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു റിസോൾവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബിഗർ? വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ? എന്തുകൊണ്ടാണ് SUV അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത്? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് സംവെയർ ഗിവ്സ് യു ദി ഹാപ്പിനെസ്, ഗിവ്സ് യു ദി കോൺഫിഡൻസ്, ഗിവ്സ് യു ദാറ്റ് യെസ് യു ആർ ഗ്രോയിങ്. ദാറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. ഇമേജിന്റെ ഭാഗമാണെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും, പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഫോർ മെനി പീപ്പിൾ. So that's the pursuit of happiness. So what is it? Let me ask you, what does Coca-Cola sell? കൊക്കക്കോള എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? കൊക്കക്കോള എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയറേറ്റഡ് ഷുഗർ വാട്ടർ ആണ്. ഫ്ലേവേർഡ് എയറേറ്റഡ് ഷുഗർ വാട്ടർ. മധുരമുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഫ്ലേവറും കുറച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് കൊക്കക്കോള വരുന്നത്. ബട്ട് അങ്ങനെ മാത്രമായിട്ട് അതൊരു ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് മാത്രം സെൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് വുഡ് റീച്ച് വെയർ ഇറ്റ് ഇസ് ടുഡേ, ഡിസ്പൈറ്റ് ഓൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്സ്. പല നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും വീഡിയോസും ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ തരത്തിലെ വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും കൊക്കക്കോള സെൽസ് ദ ബെസ്റ്റ്. വൈ? That's because it sells happiness, it sells parties, it sells celebrations. So that's exactly where can your brand sell happiness. ലോകത്ത് എത്രയോ പാർക്സ് ഉണ്ട്. there are theme parks. എത്രയോ theme parks ഉണ്ട്, എത്രയോ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്സ് ഉണ്ട്. but the one name that stands out is your Disneyland. ഏതൊരു കുട്ടീനോടും ചെറുപ്പത്തിൽ സ്വപ്നം ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഡിസ്നിലാൻഡ് കാണണം എന്നാ പറയാം. Why? Because it sells family happiness. It sells togetherness. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം, അങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് can your brand sell? ഈ ഹാപ്പിനെസ് സെൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി. പീപ്പിൾ വിൽ നെവർ ലീവ് യുവർ ബ്രാൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് ദം ഹാപ്പി. ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആൾക്കാരെ നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകില്ല. Absolutely comfortable. Are they absolutely happy looking at your brand? People will never leave your brand. So those were the three strategies for to build. When you build your brand, do look into your brand vibes, do look into your brand sense,
and do look into your brand resolve. Appa atreyana namukku branding ne kurichittu allengi branding strategies or brand establish cheyyumbam logo lo tagline lo അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതല്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ നിങ്ങളുടെ സർവീസിനെ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. So that was there. Now the floor is all open for questions. Before that, let me invite, we have our coach Rakesh who has just joined us a few back. So Rakesh, you're welcome, and our audience would love to listen from you. Yes, I've been here for, I believe from 10:15, but it was really good, Sandhya. Thank you very much for the opportunity. And of course, branding is a way of brainwash. എന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അല്ല, നമ്മളെ ചോയ്സ് അല്ല. ഫ്രം മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് വാട്ട് ഓൾ ബ്രാൻഡ്സ് ദാറ്റ് വി ഇന്ററാക്ട് വിത്ത്, വാട്ട് ഓൾ വേ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബ്രെയിൻ വാഷ്. അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബ്രാൻഡിങ് ആണ്, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബ്രാൻഡിങ് ആണ്. അങ്ങനെ അതായത് കൊതിപ്പിക്കുകയും പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ബ്രാൻഡിങ്ങുകളാണ് നമ്മൾ ചുറ്റും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് കൊതിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫുഡിന്റെ പരസ്യം മാത്രമല്ല, ഒരു ജ്വല്ലറിയുടേതാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഡ്രസ്സിൻ്റെതാവട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. ചിലത് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളാണ്. അതായത് അത് ഫെയർനെസ് ക്രീമിൻ്റെതാവട്ടെ, ബോഡി വെയിറ്റ് ലോസിൻ്റെതാവട്ടെ, ഈ എന്തോ ആവട്ടെ, അതായത് കൊതിപ്പിക്കുകയും പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നോയിങ് ഓർ അൺനോയിങ്ലി ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്യം കാണുമ്പം ഇൻസൈഡ് യു, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻസൈഡ് മൈൻഡിൽ ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഒരു ചെറിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എല്ലാ ബ്രാൻഡിനും. നിങ്ങൾ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന വലിയൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹോർഡിംഗ് ആവട്ടെ, ഈവൺ ഇഫ് യു ആർ ഓൾറെഡി വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ഹൗസ്, യു ഹാവ് എൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, യു വിൽ തിങ്ക് ഓഫ് ഇത് കൊള്ളാലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ അത് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ നോയിങ് ഓർ അൺനോയിങ്ലി മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് എ ഡേ, സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എ ഡേ ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് എ ഡേ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബ്രെയിൻ വാഷ്ഡ്. അതിന് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെഗറ്റീവ് അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ വാഷ് എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഇസ് അവർ ചോയ്സ് വെദർ ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ, വെദർ ടു ബൈ ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിസിഷനാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാസ്തവമാണ്. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ബ്രാൻഡിങ്. അപ്പോൾ ആ ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സന്ധ്യ മാം കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് ആൻഡ് യെസ് വി ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് ഫോർ Q&A, Sandhya. Yes, the floor is all open for questions. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. We have all three coaches here amongst us. എന്ത് ചോദ്യവും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനു മുമ്പേ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് ബാച്ചില് ലൈവില് go ahead. Yeah, hi. So, എനിക്കുള്ള question, when do we actually have to, I know ideally we should do the branding in the beginning when we are actually launching in the market. But see, there's also a lot of cost involved or associated with the whole brand. I mean, branding it in the right way or branding it in a big way, whatever you call it. As a startup, for logo ILM, I'm trying to do everything on free apps and trying to see how I can minimize the cost. So in that process, personally I'm at a juncture where I'm confused right now, because where I should give it to some external agency for branding, where I have to shell out some money, or should we just launch with what we have and then build along the way. So this is a very confusing thing right now. So what is your suggestion? I know ideally in a very ideal situation, you build your brand and then you launch and you do everything the right way. But money is always a constraint, right? And resources, everything is limited. So with limited resources, so is it okay to go with what I have right now and then build along the way? Great question, Shyamala. See, നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ there are two way to progress. Number one, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി ടെക് കമ്പനീസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് റെഡി ആവുക, അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ. ബ്രാൻഡിങ്ങിന്റെ കേസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അധികം ആളുകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഈവൻ മീ വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ കമ്പനി ലോങ് ബാക്ക്, എൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. what I did was I did my own logo. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീ ആപ്പ് വെച്ചിട്ടും ഫോട്ടോഷോപ്പ്, എനിക്കറിയാവുന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പ് വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടൂളുകൾ വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദ പ്രോബ്ലം ഇസ്
നമ്മളെ ആ രീതിയിൽ പ്രൊഫഷണലി അല്ലാതെ ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്റ്റിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഗ്രോത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഗ്രാജുവൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം, സം ടൈം ടു ഗെറ്റ് പീപ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബ്രാൻഡ് ഓർ ഇത് കാര്യം മനസ്സിലാവാനൊക്കെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം അതായത് പിന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ, ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് അതിൽ കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ട് എനിക്ക് ബ്രാൻഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതൊന്നും തെറ്റായ വഴിയാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു ആദ്യം കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡിങ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിന്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കാലം നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് എടുത്തതിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരിക്കലും യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് റിട്ടേൺ. ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറ്, ഈവൻ ലോഗോ, ടാഗ് ലൈൻ, കളർ, ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബ്രാൻഡിന് ഈതർ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ മെർജറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി നിങ്ങളെ മെർജ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ അല്ലാതെ അടുത്തോളം കാലം ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ലൈഫ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ്. ആൻഡ് ലൈഫ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏതൊരു വ്യക്തിയും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1-2 വർഷം കൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യാനല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുക, അത് ഗ്രോ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഇന്റൻഷനോടെ ആയിരിക്കും ഈവൻ ശ്യാമളയും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നെവർ ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട്. ആൻഡ് ഐ നെവർ സജസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ഗോ ഫോർ എൻ എക്സ്പെൻസീവ് ഏജൻസി എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. There are smart bunch of people who can do that. I can give you some examples or some tools like ഈ ഫൈവർ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട്. ഫൈവർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീലാൻസേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട്. വേർ യു ക്യാൻ ഗോ. ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. അതേപോലെ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അതായത് $5 കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ $10 കൊണ്ടോ ഒക്കെ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് സം തിങ്സ് ഡൺ ഫ്രം അതർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ ഇറ്റ്. അവരുടെ വർക്ക് നോക്കി, അവരിതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് ഡൺ ഫ്രം ദം. അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ നോട്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഈ ഫ്രീ ടൂളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബിക്കോസ് യു ആർ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ശ്യാമള അത്രയും നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് അറിയാം. എന്നാലും ഞാൻ പറയാം, ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ പെർസ്പെക്റ്റീവിലും കൂടി ആ ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ വെച്ച് വരുന്നതിനെ പറ്റി യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി യു ഷുഡ് യു ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ബ്രാൻഡിങ്, ബട്ട് നോട്ട് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡൺ ഫോർ മച്ച് ലെസർ പ്രൈസ്. സന്ധ്യ, യു ക്യാൻ tell if you want to add something if you want. Yeah, I think pretty much covered. Shamla, the only advice is let's not assume that all of this is going to be expensive. You can always divide it into chunks. അതായത് step by step ആയിട്ട്. Let's say for your logo, you're going to talk to some 5 different people. The only difference is when you have already a capital income to invest. What we do is we make it faster. We can quickly, without looking into comparisons of quotes and all, we can give it to whoever we feel is good and has done a good work. But when you have a low capital income, atrayum illa our capital investment illa nundengil, take your time and search for options. But there are good options which are cheap and best in the market. There can be freelancers and youngsters who are doing really a good job. Possibly just look into that and you can easily find out an option. But we always suggest take it slow. It is okay, but do it in a systematic way. Go ahead with branding. When it comes to branding, unlike systems have to be relooked at every point. Ella point lo onnum kudi onnu nokkittu veendum set cheyanam. പക്ഷെ ബ്രാൻഡിംഗ് പിന്നീട് ലോഗോ മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു സാധനം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that has already become an identity. Maybe you start doing your business, എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം, ആൾക്കാർ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു മാറ്റം വരുമ്പം യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഓൾ ദ മോർ എഫേർട്സ് ടു റീബ്രാൻഡ് യുവർ സെൽഫ്. So that's the take. Hopefully that thanks a lot. Yeah, that really helps. Great. Any more questions? We have time for another 2 or 3 more questions. Please go ahead, post your questions. Where ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ബ്രാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു ബിസിനസ് ജേർണിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. And if we are able to answer, we'll be happy to help you out. So any more questions? YouTube viewers, please post your comments or your questions in the comment box. തീർച്ചയായിട്ടും ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നതായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ yes, go ahead. How do we market the branding?
ഇപ്പൊ മാഡത്തോട് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ലോഗോ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം ചെയ്തു. ഏതെല്ലാം മെത്തേഡ്സ് നമുക്കിത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ എക്സാമ്പിൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ചിലർ കാണാൻ നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയാ വെരി സ്പെഷ്യൽ ഡേ they will make a poster with our brand and happy Independence Day. So which one you prefer? Rakesh, would you like to or should I go ahead? Okay. Deepesh and the industry, it depends on the industry. On the Deepesh and your industry is more of a B2B. Yes. Yes. Yeah. More of a B2B. There are multiple ways that you can market your brand. See, the first one is ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ. അതൊക്കെ ബ്രാൻഡിനെ ഓർമ്മ വെക്കാനുള്ള ഓരോ ഐഡിയാസ് ആണ് ഈ നമ്മള് സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡേയിൽ കൊടുക്കുന്ന പോസ്റ്റേഴ്സ് വി ഓൾവേസ് റെക്കമെൻഡ്. പലപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു സാധാരണയായിട്ട് ക്ലീഷയായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഡേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്ററാണ്. എപ്പോഴും സ്പെഷ്യൽ ഡേ പോസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പം B2B പ്രത്യേകിച്ചും സ്പെഷ്യൽ ഡേ പോസ്റ്റർ കൊടുക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ സർവീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ ആയിരിക്കും വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ടു റിമെമ്പർ യുവർ ബ്രാൻഡ്. അതാണ് ഐഡിയ. സ്പെഷ്യൽ ഡേ പോസ്റ്റേഴ്സ് അത്രയും റഷിന്റെ ഇടയിൽ, കാരണം സ്പെഷ്യൽ ഡേ സപ്പോസ് ലെറ്റ്സ് ദിവാലി അല്ലെങ്കിൽ ഓണം അല്ലെങ്കിൽ വിഷു അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈദ്, ഈ സമയത്ത് ഇഷ്ടമാതിരി കമ്പനീസിന്റെ ഇഷ്ടമാതിരി അപ്പൊ വെറും ഒരു ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ലെറ്റ്സ് ഒരു വിനായക ചതുർത്ഥിക്ക് ഗണേശ്ജിയുടെ ഒരു ഐഡൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് താഴെ ഒരു ലോഗോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വിൽ നോട്ട് ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. പക്ഷെ മറിച്ചൊരു ഓണത്തിന് there is something which is done which is connected to your brand. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചെയ്താൽ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പൊ ലോഗോ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് എന്താണെന്നും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. രണ്ടാമത്തേത് ഇൻ യുവർ ഇൻഡസ്ട്രി ടു മേക്ക് യുവേഴ്സ് ഇസ് എ വെരി ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ? വളരെ ടെക്നിക്കലും ആൾക്കാര് ടെക്നിക്കലായിട്ട് അതില് അവിടെ ബ്രാൻഡ് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയണം. അത് ഓർത്തിട്ട് വേണം ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഇത് വേണ്ടത്. അതിൽ 2-3 ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ വെരി ഗുഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ യു ടു എക്സ്പ്രസ് യുവർ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇസ് യുവർ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നോളജും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസും അത് വെച്ചിട്ട് ബ്രാൻഡ് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നാവും. ദാറ്റ്സ് വൺ. സെക്കൻഡ് ഇസ് വെബ്സൈറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഡ്സ് ടു യുവർ ബ്രാൻഡിങ്. തേർഡ് ഇസ് യുവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. വെൻ യു ഓൺലൈൻ ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഓൺലൈൻ ബ്രാൻഡിങ്. എന്നാൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാനും അതിന്റെ ചില മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ദാറ്റ് ആഡ്സ് ടു യുവർ ബ്രാൻഡിങ്. ഇനി ഓഫ്ലൈനിൽ യുവർ ബ്രാൻഡിങ് ഇസ് യു ഓൾവേസ് ഹാവ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ തന്നെ ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില യു ഹാവ് കസ്റ്റമർ ഗിഫ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ലേ, കസ്റ്റമർ ഇന്ററാക്ഷനിൽ somewhere you can bring in the branding there. പിന്നെ ചില ഇവന്റ്സിലും ചില സ്പേസസിലും ലെറ്റ്സ് സേ ട്രേഡ് ഫെയർസ് ഓർ എക്സ്പോ, നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് ഫെയർസ് എക്സ്പോസിൽ നിങ്ങളുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആൻഡ് ദ വേ യുവർ പീപ്പിൾ ബിഹേവ് ദെയർ ദാറ്റ് ആഡ്സ് ടു യുവർ ബ്രാൻഡിങ്. അതായത് ഭാരത് ഇലക്ട്രിക്കൽസിന്റെ ലെറ്റ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രിഡായുടെ ഒരു എക്സ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസ്പെറ്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പോ ഉണ്ട്. അവിടെ ഭാരത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ യുവർ പീപ്പിൾ സ്റ്റാൻഡ്, ഹൗ ദേ ആർ ഡ്രസ്ഡ്, ഹൗ ദേ സ്പീക്ക്, ഓൾ ദാറ്റ് ആഡ്സ് ടു യുവർ ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി. Okay, thank you. Clear. Thank you so much. Rakesh, would you like to add something to this? Oh, pretty much you have told everything. That's fine. All right. Any other questions? മാം, എൻ്റെ പേര് പ്രമിത എന്നാണ്. പ്രമിത പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാലിക്കറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്, നന്നായി പോകുന്ന ഒരു IT ട്രെയിനിങ് കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഓപ്പൺ ചെയ്തത് കൊച്ചിയിലാണ്. കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോടിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വാസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 7 months ആയി. നമ്മള് ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ബ്രാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ. മാത്രമല്ല നമ്മള് മീൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്ന പറയൂ. പറഞ്ഞോളൂ.
ഇതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റെഫറൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്കും എത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഭയങ്കര ലോസ് ഉള്ള സ്റ്റേജിലേക്കും അല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എത്തിപ്പെടാനുള്ളൊരു എന്തോ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ. എന്താന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം. സിമ്പിൾ ആണ്. പ്രമിത, യു ജസ്റ്റ് 7 months into it. 2 കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ബ്രാൻഡിങ് വേറെയുമാണ്, പ്രോഫിറ്റും ലോസും ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആവുക, അതിന്റെ മാർജിൻസ് തരിക, അത് വേറെ കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, പല പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ചിലപ്പം ഇതുവരെയും ബ്രാൻഡിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പല ബ്രാൻഡഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇതുവരെയും പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ബോത്ത് ആർ നോട്ട് കണക്റ്റഡ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദി വേ ടു മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഈസിയർ, റൈറ്റ്? എൻക്വയറി ജനറേഷൻ ഇസ് ഈസിയർ. ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ. വൺ ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ ലാബ്സ് ആണ്. യു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് എ ബ്രാൻഡിങ് എക്സ്പെർട്ട് ബിഹൈൻഡ് യു. ബ്രദർ ബ്രാൻഡിംഗിലേക്കുള്ള ആളാണ്. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ബ്രാൻഡിങ് നീഡ്സ് ടൈം. ഈ ബ്രാൻഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 7 മാസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം ഏത് ബ്രാൻഡിങ് എഫേർട്ട് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവിംഗ് യു. കാരണം അത് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീനനുസരിച്ചിട്ട് വേറെ വേറെയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു നെവർ നോ, ബ്രാൻഡിങ് ഓൾറെഡി നടക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്രയും ബ്രാൻഡിങ് നല്ലപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം, എവിടെയാണ് കൊച്ചിയിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ മൊത്തം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്റേതാണ്. അപ്പം എവിടെയാണ് ആ ബ്ലോക്ക് എന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ ഞാനൊരു എൻറ്റയർ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ്, ഞാൻ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് എന്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വേറെ ബ്രദറിന്റെ കേസിൽ അവിടെ ബ്രാൻഡിങ് മീൻസ് കൊച്ചി കാലിക്കറ്റ് നല്ലപോലെ ബ്രാൻഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്, കൊച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണെന്നുള്ള ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രമിത, രാകേഷ് ആണ്. അതായത് സി, കൊച്ചി ഈസ് എ വെരി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദ ബിസിനസ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദർ. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക, ഇതേപോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കൊച്ചിയിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായി. ഇറ്റ് ഇസ് ലോങ് ബാക്ക്, ലൈക്ക് 10 years ബാക്ക്, നോട്ട് 10, 15 years ബാക്ക് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി. അത്രയും സമയം, ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ളതാണ്. വി ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു എ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്. കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് നോട്ടീസ്ഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പേ ഒരു സെഷനിൽ, അതായത് ഇതർ യു ഹാവ് ടു ബി ഫസ്റ്റ് ഓർ ബെസ്റ്റ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുക. ഫസ്റ്റ്, ബെസ്റ്റ് ഓർ ഡിഫറെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ യു ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ബീൻ ദയർ. രണ്ടാമത്തത് ബീങ് ബെസ്റ്റ് ആണ്. ബീങ് ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആപേക്ഷികമാണ്, അത് റിലേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ്. ദ തേർഡ് തിങ് ഇസ് ബീങ് ഡിഫറെന്റ്. എന്തെങ്കിലും, അതായത് കറന്റ്ലി കൊച്ചിയിൽ സിമിലർ ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വിച്ച് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫീസിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഫീസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് മോർ ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ബിസിനസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ്. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? കോഴ്സസ് അല്ലേ? ഐ മീൻ, അതെ, ട്രെൻഡിങ് ടെക്നോളജീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡാറ്റ സയൻസ്, ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, ഫ്ലട്ടർ, മേൺ, പൈത്തൺ, എല്ലാ ടെക്നോളജീസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, UI UX ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് പാക്കേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? പാക്കേജ് ഇത് അതെ 4 month അല്ലെങ്കിൽ 6 month അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ല, ഐ എം നോട്ട് ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പാക്കേജിങ്. അതായത് ഇപ്പം somebody is going to sign up with you for പൈത്തൺ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾ വരികയാണ്. ഈ പൈത്തൺ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആള്, ദർ ഇസ് എ ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ്, ഞാനിത് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീച്ചറായിരുന്നു, ട്രെയിനറായിരുന്നു. ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് .NET ഡെവലപ്പറാണ് ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് ലൈക്ക്, ആദ്യം നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഇത് ചെയ്യുന്നു, ആ രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ അല്ല, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന്, അതായത് നോർമലി ഒരു പരിധി വരെ കൊച്ചിയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു സം പാക്കേജിങ്, അതായത് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സംതിങ് അഡീഷണൽ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗീവ്. പക്ഷെ ഇത് എന്താ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബാക്കി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധനം ആവരുത്. ഇനി അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ യു ക്യാൻ എക്സിബിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ
that you are doing something different. നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റിലാണ്. ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ആണ്, ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ തിങ്ക് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം അബൌട്ട് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇൻ ടു ദി മാർക്കറ്റ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രാൻഡിങ് ആസ്പെക്റ്റിൽ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജിങ് ആവട്ടെ, ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സർവീസ് സെല് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജിങ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ആവട്ടെ, അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ എക്സ്പീരിയൻസോ പ്രൊജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് പ്രൊജക്റ്റിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിലുള്ളതാണ്. ഇതിന്നൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആഡ് വാല്യൂ ടു ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് ദെയർ സൈനിങ് അപ്പ് ദെയർ, അത് ആ രീതിയിലൊരു ഡിഫറെന്റ് മെസ്സേജിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, and of course 7 months is too early actually to judge about our branding. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ പോലെ try something, to do something different, and let's look forward like that. Parmita, hello. Okay sir, thank you. All right. Thank you so much for the questions. I think with that, we come to the end of today's live Q&A session. അപ്പം എല്ലാവർക്കും join ചെയ്തതിന് ഒത്തിരി എന്താ പറയുക, hopefully that was useful inside today's live Q&A session. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ, we always keep insisting on taking actions. അത് ബിസിനസ്മാൻ 360 ആവട്ടെ, ബിസ് ഗ്രോത്ത് 1.0 ആവട്ടെ, ഇനി ലൈവ് Q&A സെഷൻ ആവട്ടെ, ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ. ഡു അപ്ലൈ ദാറ്റ്. വി വുഡ് ലവ് ടു സീ എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ യുവർ ബിസിനസ്. So with that said, wishing you all a very happy Sunday, and this is me, Rakesh and Abin, signing off. Happy business hours and take care.